Hello everyone, welcome back to Math Bolt Master. So as lecture number 10 আমি binomial theorem to continue রাখিম. তো previous lecture আমি কথা পাতিছিলো যদি আমাৰ তাত এটা binomial expression থাকে x plus a binomial expression এই কাৰণে কোৱা হয় কাৰণ এই particular expression টোত দুটা terms আছে. এটা term হৈছে x আৰু আনটো term হৈছে a. আৰু এই গুটি binomial expression টো যদি আমি whole raised to the power of n কৰি দিও তো যেতিয়া এটো আমি খুলিম তো হেতু খুলুমতে কি পাম এটা binomial expression এ পাম তো এটা হেতু binomial theorem লগাই পেলাই আমি এটো খুলিব পাৰো তো আমি কেনেকৈ খুলো তো n আছে প্ৰথমতে আমি লম n objects আছে n objects ৰ পৰা আমি প্ৰথমতে 0 লম nc0 আৰু এটো মাল্টিপ্লাই হ'ব x raised to the power of n minus 0 multiplied to a raised to the power of 0 তাৰমানে এই 0 টো a ৰ power হৈ যাব plus next second term to hobo nc1 to yate ebar x multiplied to x hobo kintu x or power to ebar hobo n minus 1 ami pam n minus 1 multiplied to a raised to the power of 1 plus eti amar hobo nc2 to it hobo x raised to the power of n minus 2 multiplied to a squared thik ase etu enake continue hoi thakibo ami second last term to loi jam nc n minus 1 তো n minus 1 multiplied to hobo x raised to the power of n minus 1 korile ami pam x raised to the power of 1 multiplied to a raised to the power of a to r value jonto hoise n minus 1 added to n c n to ebar hobo x raised to the power of 0 multiplied to a raised to the power of n to a to hoise x plus a whole raised to the power of n or expansion to etu ke kwa hoy binomial theorem ঠিক আছে তো আমি এটো ইউজ কৰি পেলাই আমি জেনাৰেল টার্ম টো কথাও পাতিছিলো তো জেনাৰেল টার্ম টো জেনাৰেলি আমি কি হেৰে ডিনোট কৰো t r plus 1 ৰে সো t r plus 1 ৰ ফৰ্মুলা টো হৈছে n c r multiplied to x raised to the power আমি এটো এক্সপেনশন লৈ আছো x plus a raised to the power n টো লৈ আছো একে the first term টো হ'ব x raised to the power of n minus r multiplied to the second term a raised to the power of r তো এটোৱে হৈছে আমাৰ জেনাৰেল টার্ম তো এখিনি পৰা আমি কন্টিনিউ কৰো এটা প্ৰবলেম এৰে প্ৰবলেম নম্বৰ 1 খুদা গৈছে find the coefficient of x raised to the power of 10 in the binomial problem number 1 তো ইয়াতে খুদা গৈছে find the coefficient of x raised to the power of 10 in the binomial expansion of 2x squared minus 3 over x whole raised to the power of 11 where x not equals to 0 তো ইয়াতে আমাক এটা binomial expression দিয়া আছে 2x squared minus 3x whole raised to the power of 11 এটো যেতে আমি expand কৰিম binomial theorem use কৰি পেলাই তেনে হলে x raised to the power of 10 ৰ জন্তু coefficient টো কি হয় হেতু ইছে coefficient মানে কি x raised to the power of 10 ৰ লগত multiply হৈ থকা constant term টো কোনটো হয় হেতু দিছে তাৰ মানে suppose মই third term টো কথা পাতো যাই এটো হৈছে আমাৰ first এটো second আৰু এটো আমাৰ third term তো third term টো ইয়াতে কি হৈছে ইয়াতে জন্তু x হৈছে আমাৰ x raised to the power of n minus 2 তো ইয়াৰ লগত কি মাল্টিপ্লাই হৈছে ইয়াৰ লগত মাল্টিপ্লাই হৈছে nc2 মাল্টিপ্লাই হৈছে আৰু a স্কয়াৰ মাল্টিপ্লাই হৈছে তো একচুয়ালি এই কিটা কি হৈছে কিটা সব কনস্ট্যান্ট ভ্যালু বিকজ n হৈছে এটা নাম্বাৰ তো নাম্বাৰ দি দিয়া লগে লগে nc2 যেতি আমি সলভ কৰিম হেতু এটা নাম্বাৰ দিব a2 হৈছে এটা ফিক্স কনস্ট্যান্ট তো তাক স্কয়াৰ কৰিলে এটা কনস্ট্যান্ট হৈ যাব তো এইটো a স্কয়াৰ কৰি পেলাই nc2 লগত মাল্টিপ্লাই কৰিলে কি পাম আমি এটা কনস্ট্যান্ট নাম্বাৰ পাম আৰু যেহেতু হেতু x raised to the power of n minus 2 লগত মাল্টিপ্লাই হৈ আছে তো হেতুৱে হৈ যাব আমাৰ coefficient of x raised to the power of n minus 2 তো যিকোনো আমি এনেকা টার্ম উঠাই লব পাৰো আমি যদি সেকেন্ড লাস্ট টার্ম টো উঠাই লো তেনে হলে ইয়াৰ coefficient টো কি হ'ব nc n minus 1 into a raised to the power of n minus 1 fine তো এটোৱে হৈ গল coefficient ওলোৱাৰ টেকনিক বাট এতে আমাক হোদা হৈছে কি 2x square minus 3 over x whole raised to the power 11 এটো x raised to the power 10 ৰ coefficient কি হয় এতিয়া যদি আমি এনেকা খুলি পেলাই যদি এটা খুলি পেলাই লিখিব যাও বহুত বেছি টাইম ওলাই যায় তো ইয়াৰ কাৰণে এটা শর্টকাট টেকনিক আছে তো আমি কি কৰিম প্ৰথমতে আমি এজিউম কৰিম যে let আমি কৈ আছো যে t r plus 1 term টো জন্তু হৈছে let t r plus 1 term be এনেকৈ contain x raised to the power of 10 আমি এজিউম কৰিছো যে আমাৰ এটা টার্ম আছে জন্তুক আমি t r plus 1 বুলি কৈছো সেই টার্মটোতে আছে x raised to the power of 10 তেনে হলে কি হ'ব then আমি t r plus 1 টো উলাই লব পাৰিম t r plus 1 ৰ ফৰ্মুলাটো যদি লগাইটো জন্তু হৈছে আমাৰ এটো জেনাৰেল টার্ম উলোৱাৰ ফৰ্মুলা আমাৰ হৈছে ncr এটি n কি হৈছে ইয়াতে 11 তো 11cr multiply to এটা first term হ'ব এটা first term কি আছে 2x squared তো এবাৰ আমি লিখিম 2x squared whole raised to the power of 11 minus r multiplied to second term to কি আছে negative sign আছে এখানে আমি negative sign টো লব লাগিব minus 3 divided by x whole raised to the power of এই যোনটো index টো আছে r হেতু আহি যাব
ঠিক আছে এতিয়া আমি এটুক সিম্পলিফাই কৰিম তো সিম্পলিফাই কেনেকৈ কৰিম স্টেপ বাই স্টেপ চাই পেলাই যোৱা তো 11cr আছে এতিয়া আছে 2x স্কয়াৰ ৰেজ টু দি পাৱাৰ 11 মাইনাছ r তো ইয়াতে আমি এটা প্ৰপাৰ্টি ইউজ কৰিম যে প্ৰপাৰ্টি আছে যে a ইনটু b হোল ৰেজ টু দি পাৱাৰ যদি c থাকে তেনে আমি কি লিখিব পাৰো a ৰেজ টু দি পাৱাৰ অফ c ইনটু b ৰেজ টু দি পাৱাৰ অফ c সেম টেকনিকটো আমি ইউজ কৰিম তো আমি প্ৰথমতে লিখিম 2 ৰেজ টু দি পাৱাৰ অফ 11 মাইনাছ r multiplied to x square আছে এটা x square ৰ পাৱাৰো হৈ যাব 11 minus r ঠিক আছে নেক্সট আমাৰ ইয়াতে আছে নেগেটিভ 3 over x whole raised to the power of r তো এটুক আমি কি লিখি কৰিম সেপাৰেট কৰি যদি লিখো এটু হ'ব আমাৰ নেগেটিভ 1 whole raised to the power of r into 3 raised to the power of r আৰু এটা ডিনোমিনেটৰো আছে x তো এটো x টো হ'ব x raised to the power of r ঠিক আছে এতিয়া আমি নেক্সট আৰু সিম্পলিফাই কৰিলে পাম 11cr multiplied to 2 raised to the power of 11 minus r multiplied to x raised to the power এটি কি আছে x square whole raised to the power of 11 minus r এটুটো এটা প্ৰপাৰ্টি আছে যদি আমাৰ থাকে a raised to the power of b whole raised to the power of c যদি থাকে তেতিয়া কি হৈ যায় পাৱাৰ দুটা মাল্টিপ্লাই হৈ যায় তো b into c হৈ যায় তো সেম টেকনিকটো যদি আমি ইউজ কৰো x square raised to the power of 11 minus r কি হৈ যাব সো এই 2 আৰু 11 minus r মাল্টিপ্লাই হৈ যাব আমি পাম 22 minus 2r ঠিক আছে negative 1 whole raised to the power of r multiplied to 3 raised to the power of r এতিয়া x raised to the power of r যেটো আছে এটো একচুয়ালি আছে পজিটিভ r এটো ডিনোমিনেটৰত আছে এটো ডিনোমিনেটৰৰ পৰা যদি আমি নিউমাৰেটৰলৈ লৈ যাওঁ তেনেহলে আমি কি পাম x raised to the power of negative r এটো এগেইন আমাৰ rule আছে যে 1 divided by a raised to the power of b যদি থাকে এটোক আমি a raised to the power of negative b লিখিব পাৰো or inverse way যদি 1 divided by a raised to the power negative b থাকে তেনেহলে এটো নিউমাৰেটৰ আহিলে হৈ যাব a raised to the power of positive b তো পাৱাৰৰ যোনটো সাইনটো থাকে সেই সাইনটো চেঞ্জ হৈ যায় ঠিক আছে ফাৰ্দাৰ মোৰ এতিয়া আমি কি কৰিম আৰু সিম্পলিফাই কৰিম তো আমাৰ তাত আছে 11cr multiplied to 2 raised to the power of 11 minus r multiplied to এই কনস্ট্যান্টটো আগতে লিখিনো 3 raised to the power of r multiplied to a minus 1 whole raised to the power of r এতিয়া কি আছে x raised to the power of 22 minus 2r আৰু ইফালে আছে x raised to the power of negative r এতিয়া আমি এটা ইয়াতে প্ৰপাৰ্টি ইউজ কৰিম যেতিয়া আমাৰ তাত থাকিব a raised to the power of b multiplied to a raised to the power of c ইয়াতে যেতিয়া বেস দুটা সেম থাকে তেতিয়া পাৱাৰ হদাই এড হৈ যায় তো তাৰমানে আমি পাম a raised to the power of b plus c okay which means আমাৰ ইয়াতে x multiply হৈছে ইয়াতে x ৰ লগত তো বেস দুটাৰে সেম আছে তো পাৱাৰ কি হৈ যাব এড হৈ যাব সো 22 minus 2r এড হৈ যাব বাট ইয়াতে যেহেতু মাইনাস সাইন আছে তো আমি লিখিম এটো -r ঠিক আছে এতিয়া আমাৰ ফাইনাল সিম্পলিফিকেশন কৰিম 11cr multiplied to 2 raised to the power of 11 minus r multiplied to 3 raised to the power of r times negative 1 raised to the power of r multiplied to x raised to the power of 22 minus so 2r আৰু r লগ খাই পেলাই যাব 3r তো এটো হৈছে tr plus 1 ৰ ভ্যালু রাইট এতিয়া আমি কি এজিউম কৰিছিল আমি এজিউম কৰিছিল যে let tr plus 1 term contains x raised to the power of 10 আমি এজিউম কৰিছো যে আমাৰ যোনটো এই tr plus 1 termটো থাকিব তাতে এটা এনেকা টার্ম থাকিব যত x raised to the power of 10 থাকিব তাৰ মানে একচুয়ালি এই যোনটো x raised to the power of 22 minus 3r হয় হেতু একচুয়ালি কি হ'ব লাগিছিল x raised to the power of 10 হ'ব লাগিছিল ৰাইট বাট আমি জেনাৰেল ফৰ্মুলা ইউজ কৰাৰ কাৰণে পাইছো x raised to the power of 22 minus 3r ইন ফ্যাক্ট আমি ইয়াতে ক'ব পাৰো যে হিয়াৰ directly আমি কৈ দিব পাৰো যে 22 minus 3r যোনটো হয় একচুয়ালি এটো 10 হ'ব লাগিছিল ৰাইট তো এতিয়া আমি ইজিলি এটো সলভ কৰি পেলাই r ভ্যালু উলাই ল'ব পাৰিম তো আমি পাম 3r equals to 12 পাই যাম তাৰপিছত যেতিয়া r ভ্যালুটো সলভ কৰিম r ৰ ভ্যালু পা হ'ব 12 divided by 3 তাৰ মানে 4 তো r ৰ ভ্যালু 4 আহি গল এটো আমি এতিয়া r plus 1 ৰ ৰিপ্লেস কৰি দিম তো আমি পাম নাও t r plus 1 তাৰ মানে কি হ'ব 3 4 plus 1 which means আমি fifth term কথা পাতিছো t5 তো ফৰ্মুলা এটো ভ্যালু পুট কৰি দিও তো আমাৰ হ'ব 11c4 multiplied to 2 raised to the power 11 minus r ৰ জায়গাত আমি লিখি দিম 4 multiplied to 3 raised to the power of r আছে r ৰ জায়গাত হৈ যাব 4 multiplied to -1 raised to the power of 4 আৰু এটো 22 minus 3r ইয়াতে r ৰ জায়গাত যদি আমি 4 পুট কৰি দিও তেনেহলে কি পাম x raised to the power of 10 ঠিক আছে অলমোস্ট ডান তো আমি t5 ৰ ভ্যালু পাইছো t5 equals to 11c4 2 raised to the power 11 minus 4 হৈ গল 7
multiply to 3 raised to the power of 4. It is negative 1 raised to the power of the even number. So 4 is even number. To negative 1 of jodi ami negative 1 or logote 4 bar multiply koro ami pam positive 1. To multiply to x raised to the power of 10 hoy gol. Amak ki hodisile finally amak to coefficient to hodise to ami kam does the coefficient of x raised to the power of 10 tamane e constant part to jonto multiply hoise etu he hodise. This is going to be coefficient is going to be 11c4 multiplied to 2 raised to the power of 7 into 3 raised to the power of 4. Either answer to enkel likhe a dibo par or jodi mon jay tene hole calculator e 11c4 value to ulai pele ekita logon multiply korile final answer to ulai ahibo. Similar type or eta second problem koridu. To a2 problem ot hota hoise find the coefficient of x raised to the power of negative 17 in the binomial expansion of x raised to the power of 4 minus 1 over x cube whole raised to the power of 15 when x not equals to 0. Etia jate previous problem to x not equals to 0 asile ebaru dise x not equals to 0 etu hekarni dia ase karon yate 1 divided by x cube ase. Denominator x thaka karone ami x not equals to 0 dilu tamne x e yate jikono value lobo pare 1 2 3 fraction lobo pare square roots lobo pare any real number value lobo pare but 0 lobo nore karon division by 0 ho jabo denominator 0 thakile hetu undefined ho jay to hekarne not equals to 0 boli ko already specify kori dia hoise. ঠিক আছে তো আমি কি কৰিম প্ৰথমতে আমি assume কৰিম যে let t r plus 1 let t r plus 1 be the term containing x raised to the power of negative 17 ঠিক আছে তো আমাৰ general term to কি হ'ব আমি উলিয়ালাম now t r plus 1 এটো হৈছে আমাৰ general term তো total n আছে আমাৰ 15 তো আমি পাম 15 c r multiplied to तो याते x raised to the power of 4 होइसे আমাৰ first term तो আমি লিখিম x raised to the power of 4 whole raised to the power of 15 minus r multiplied to second term होइसे minus 1 over x cube whole raised to the power of h into r होबो हेतु यार power হৈ যাব ঠিক আছে simplify কৰি লও 15 cr multiplied to x raised to the power simply কি হৈ যায় multiply হৈ যায় কাৰণ x raised to the power of 4 whole raised to the power of 15 minus r আছে so 4 into 15 হৈ গল 60 minus 4 into r হৈ গল negative 4r এই minus টো আমি উলিয়াই লও নহলে পিছত প্ৰবলেম কৰে minus 1 whole raised to the power of r যেহেতু x cube to denominator আছে আমি লিখিম whole divided by x raised to the power of 3 into r power multiply হৈ গল ঠিক আছে তো আমি পাম 15cr minus 1 to constant যেহেতু আগতে লিখিছো minus 1 into minus 1 whole raised to the power of r multiplied to x raised to the power of 60 minus 4r a x raised to the power of plus 3r to the denominator jabo hetu হৈ যাব minus 3r to etu ami combine কৰি দিলো to ami পাম negative 4r minus 3r ঠিক আছে আৰু simplify কৰি লও to ami পাম 15cr minus 1 whole raised to the power of r into x raised to the power of 60 minus 7r ঠিক আছে all etu hoise amar tr plus 1 ami ulabo lage x raised to the power of negative 17 or coefficient to ami ki assume korim je here ami kom 60 minus 7r jonto hoise etu hoise negative 17 ঠিক আছে solve koru to 7r ki ho jabo 7r ho jabo amar 77 tar mane r or value hoise 11 to r or value jehetu pai golo to tr plus 1 ot ami etu place kori diu to t 11 plus 1 ho jabo eti amar 15c11 minus 1 whole raised to the power of 11 multiplied to x raised to the power of etu ho jabo negative 17 to etu ho jabo amar 15c11 minus 1 যেহেতু raised to the power of odd number আছে তো এটো ফাইনাল ভ্যালু তো মাইনাস এ থাকিব তো আমি পাই গলো t12 নহয় actually t12 পাইছো negative 15c11 into x raised to the power of negative 17 but আমাক t12 ওলাব দিয়া না আমাক coefficient টো হে ওলাব দিছে তো আমি কম therefore but thus the coefficient of x raised to the power of negative 17 is negative 15c11 problem number 3 এবাৰ হুধা কৈছে does the binomial expansion of 2x squared minus 1 over x whole raised to the power 20 contain any term involving x raised to the power of negative 1 তো আমাক হুদিছে যে এই এক্সপ্ৰেছন টো যোনটো দি আছে 2x squared minus 1x whole raised to the power 20 হেতুক যেতিয়া আমি binomial expansion কৰিম এনেকা কোনবা টার্ম থাকিব নেকি যাৰ টার্মত x raised to the power of negative 1 টো আছে ঠিক আছে
তো চেক কৰিবলৈ কাৰণে যেনেকৈ প্ৰিভিয়াছ মেথডটো আছিলে সেইটোৱে কৰিম আমি এজিউম কৰিম যে লেট আছ ছাপ'জ ডেট TR + 1 be the term let TR + 1 be the term containing x raised to the power of -1 এইটো আমি এজিউম কৰি ল'ম such that এতিয়া আমি কি কৰিম TR + 1 ৰ ভ্যালুটো ল'ম TR + 1 ইকুৱেলছ টু হৈ যাব 20CR ঠিক আছে ফাৰ্ষ্ট টাৰ্মটো হৈছে আমাৰ 2x² whole raised to the power of 20 minus r multiply to second term হৈছে -1/x whole raised to the power of তো এইটোৱে r হৈ যাব ওপৰত equals to তো আমি পালো 20CR multiplied to 2 raised to the power of 20 minus r separate কৰি ললো multiply to x square লিখি লম আৰু পিছে নেক্সট ষ্টেপত কৰিম কনফিউজন হৈ যাব x square raised to the power of 20 minus r multiply to negative sign আছে negative sign টোক আমি লিখিম -1 raised to the power of r multiply to 1 divided by x আছে তাৰ মানে তলত কি আছে x raised to the power of 1 আছে নিউমাৰেটৰ যদি লৈ যাও হেতু কি হ'ব x raised to the power of -1 হ'ব whole raised to the power of r equals to 20CR multiplied to 2 raised to the power of 20 minus r multiplied to x raised to the power of so 2 into 20 হৈ যাব আমাৰ 40 minus 2 into 2r হৈ যাব 2r multiplied to -1 raised to the power of r multiplied to x raised to the power of so -1 আৰু r হৈ প্লাই multiply হৈ দিব -r equals to 20CR times 2 raised to the power of 20 minus r multiplied to -1 raised to the power of r multiplied to x raised to the power আমি কি কৰিম এটোটা কম্বাইন কৰি দিম তো আমি পাম 40 minus 3r তো আমি TR + 1 টো পালো তো আমি এজিউম কৰিছো যে TR + 1 টো হিটো টার্ম হৈছে যোনটো টার্মত x raised to the power of -1 আছে তো এইটোৰ মিনিংটো কি হ'ল তাৰ মানে এই যোনটো x raised to the power of 40 minus 3r হয় তো এটো একচুয়ালি কি হ'ব লাগে x raised to the power of -1 তো এটো যদি x raised to the power of -1 হয় ইয়াৰ মিনিংটো কি হ'ব ইয়াৰ মিনিংটো হ'ব 40 minus 3r যোনটো আছে হেতু হৈ যাব আমাৰ -1 ৰ ইকুৱেল এতিয়া আমি r ৰ ভ্যালুটো ওলাব চেষ্টা কৰিম সো পজিটিভ 3r হৈ যাব 40 + 1 হৈ যাব আমাৰ 41 ইকুৱেলছ টু 3r তো আমাকটো r হে লাগে তো r হৈ যাব 41 divided by 3 but 41 divided by 3 কি হৈছে এটো এতিয়া এটা it's not a integer আমা হতে জানো যে আমি r ৰ ভ্যালুটো এটা ইন্টিজাৰ ভ্যালু হ'ব লাগে পজিটিভ ইন্টিজাৰ হ'ব লাগে এটো কি আহিছে এটা ফ্ৰ্যাকশন আহিছে ফ্ৰ্যাকশনটো ইন্টিজাৰ নহয় তো এটা প্ৰবলেমটো কি যেহেতু এটো r ইন্টিজাৰ নহল তাৰ মানে এটোৰ মিনিংটো এটোৱে হৈছে এনেকা ধৰণৰ কোনো টাৰ্মে নাথাকিব যত x raised to the power of -1 আছে তো আমি সিম্পলি কম hence there will be no term that contains x raised to the power of -1 এনেকা কোনো টাৰ্মে নাই যত x raised to the power of -1 আছে ঠিক আছে এতিয়া আমি কথা পাতিম binomial theorem for any index extremely important হয় সো এতিয়াৰ লৈকে আমি যিমানখিনি binomial theoremৰ কথা পাতিলো তো আমাৰ তাত এটা binomial expression আছে x + a whole raised to the power of n তো binomial theorem দি যেতি আমি এক্সপেন্ড কৰো কন্ডিশন এটো আছিল ইয়াতে যোনটো n হয় এই n টো কি হ'ব লাগে n must be a natural number right n is a natural number বা আমি integer বুলি কও 0 হ'ব পাৰে বাট আমি মই natural number ইয়াতে ধৰিছো such that n ৰ minimum value 1 হয় right এটা কথা হয় n ৰ natural number মানে কি n ৰ value কি হ'ব পাৰে 1 হ'ব পাৰে 2 হ'ব পাৰে 3 right হদাই এবোৰ পজিটিভ integer value হ'ব বা natural number value হ'ব যদি মই n ৰ value নেগেটিভ লওঁ right n equals to যদি মই -2 লিব বিচাৰো বা n equals to -3/4 লব বিচাৰো ৰাইট এনেকা কেছত কি হ'ব এটো কি হৈছে এনি এতিয়া কথাটো হৈ যায় এতিয়া ইনডেক্সটো চেঞ্জ হৈ গল এটো পজিটিভ নহয় এটা নেগেটিভ হৈ গল ফ্ৰ্যাকশনো হৈ গল ৰিয়েল নাম্বাৰ আহি গল তেনে হেতু কেছত বাইনোমিয়াল থিওৰামটো অলপ চেঞ্জ হৈ যায় তো ইয়াতে মই জেনাৰেল ফৰ্মুলাটো দি আছো তো বাইনোমিয়াল থিওৰাম ফৰ এনি ইনডেক্স হ'বলৈ কাৰণে এটা ক্ৰাইটেৰিয়ান আছে আমাৰ বাইনোমিয়াল এক্সপ্ৰেছনটো সদায় লিখিম আমি 1 + x হিচাপে লিখিম ৰাইট এটা 1 থাকিবই লাগিব 1 + x whole raised to the power of n ইয়াতে যোনটো n হৈছে n টো তোমাৰ যি কোনো ইনডেক্স হ'ব পাৰে এটা পজিটিভ নেগেটিভ ফ্ৰ্যাকশন সব হ'ব পাৰে বাট ইয়াতে এটা কন্ডিশন আছে যে এইটো যোনটো x ভ্যালু হ'ব তাৰে যদি আমি ম্যাগনিটিউডটো লওঁ তাৰমানে ম্যাগনিটিউডটো যদি লওঁ হেতু সদায় 1 তকৈ সৰু হ'ব লাগিব এনেকা লিখাৰ মিনিংটো এটোৱে হৈছে তাৰমানে x টো যোনটো হয় is a positive fraction বুলি কৈ লিখিলো it is a positive fraction
ঠিক আছে আৰু ফ্ৰেকশন হলে নহব পজিটিভ প্ৰপাৰ ফ্ৰেকশন হ'ব লাগিব প্ৰপাৰ ফ্ৰেকশন তাকে কোৱা হয় যাৰ নিউমাৰেটৰটো ডিনমিনেটৰতকৈ সৰু হয় ঠিক আছে তো এতিয়া যদি আমি বাইনোমিয়েল থিওৰামটো লগাও অৰিজিনেল বাইনোমিয়েল থিওৰামটো আমি যেনেকৈ কৰিছিলোঁ সেইটোৱে যদি লগাও কি হ'ব 1 + x হোল ৰেইজ টু দি পাৱাৰ অফ n ঠিক আছে ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰোঁ nc0 ঠিক আছে তো ফাৰ্ষ্ট টাৰ্মটো আছে 1 ৰেইজ টু দি পাৱাৰ n - 0 মাল্টিপ্লাই টু x ৰেইজ টু দি পাৱাৰ অফ 0 added to the second term nc1 তো এইটো হ'ব 1 raised to the power of n minus 1 multiplied to x raised to the power of 1 third term to হ'ব আমাৰ nc2 1 raised to the power of n minus 2 multiplied to x squared next term to হ'ব আমাৰ nc3 1 raised to the power of n minus 3 multiplied to x cube তো এইটো গৈ থাকিব এনেকৈ গৈ থাকিব এতিয়া ইয়াতে আৰু এটা ইন্টাৰেষ্টিং বস্তু আছে তো প্ৰিভিয়াছলি আমি কি কৰিছিলোঁ ইয়াতে হেক কৰি দিছিলোঁ ৰাইট আমি হেক কৰি দিছিলোঁ n minus 1 1 raised to the power of 1 multiplied to x raised to the power of n minus 1 plus ncn x raised to the power of n আৰু এবাৰ কি কৰিব পাৰো এবাৰ আমি এটো কন্টিনিউ ৰাখিব পাৰো আপ টু ইনফিনিটি ইয়াতে কোনো প্ৰবলেম নাই তো ইনফিনিটি লৈকেও যাব পাৰে ঠিক আছে ফাইন এতিয়া nc0 এতিয়া য'ত 1 আছে কাৰণ ইচ টাৰ্মত আমি দেখা পাইছো 1 raised to the power কিবা এটা পাৱাৰ এটা আছে বাট আমি জানো 1 raised to the power ইয়াতে পাৱাৰ জিয়ে থাকক x ৰ ভ্যালু জিয়ে নহওক এটোৰ ভ্যালু হ'বদাই 1 হয় তো আমি কি লিখিব পাৰো ইচ টাৰ্ম এটা nc0 1 raised to the power of n minus 1 এটো সিম্পলি হৈ গল 1 তাৰ পিছত x raised to the power of 0 এনিথিং raised to the power of 0 হদাই 1 হয় তো 1 টো নিলিখিলে হ'ব প্লাস নেক্সট টাৰ্মটো হল আমাৰ nc1 তো 1 raised to the power of n minus 1 হেতু আমি নিলিখো সিম্পলি x লিখি দিম প্লাস third term to hobo nc2 x squared next term to hobo nc3 x cube to eneke goi thakibo to amar hol ncn minus 1 eto hobo x raised to the power of n minus 1 plus ncn x raised to the power of n aru eto continue hoi thakibo up to infinity mane eto hekh nohoy counting to thik ase next eti ami ki korim nc0 to expand korim to nc0 ki hoy to eto to simple ami binomial কি কইটো কম্বিনেশন ফৰ্মুলা ইউজ কৰিব পাৰিম তো n factorial divided by 0 factorial multiplied to n minus 0 factorial এতিয়া n minus 0 মানে কি সিম্পলি এটো n factorial হৈ গল 0 factorial তো হৈ গল আমাৰ 1 n minus 0 মানে সিম্পলি n factorial তো এই দুটা ক্যান্সেল হৈ গল আমাৰ এইটো প্লাস 1 তো তাৰমানে nc0 ৰ ভ্যালু হৈছে আমাৰ 1 প্লাস nc1 তেনেকে ক্যালকুলেট কৰি ললে আমি ভ্যালু পাম n তো এইটো হ'ব n into x তাৰ পিছত nc2 যেটা আমি ক্যালকুলেট কৰিম হেতু পাম আমি ক্যালকুলেট কৰি লয় এটো দৰকাৰি হয় খুবই দৰকাৰি তো আমি পাম n factorial divided by 2 factorial multiplied to n minus 2 factorial যেহেতু n factorial n minus 2 factorial কৈ ডাঙৰ তো নিউমাৰেটৰত আমি কি লিখিব পাৰো n into n minus 1 into n minus 2 factorial divided by 2 factorial to থাকক এক্সপেন্ড নকৰো n minus 2 factorial তো a n minus 2 factorial আৰু a n minus 2 factorial গুছি যাব তো আমাৰ তাত থাকিব n into n minus 1 divided by 2 factorial into x squared plus তো similarly এটো আমি যদি খুলি দিও আমি পাম n minus 1 n minus 2 divided by 3 factorial multiplied to x cube তো এটো গৈ থাকিব এটোৱে হৈছে আমাৰ এটা জেনাৰেল ফৰ্মুলা 1 plus x whole raised to the power of n ইয়াতে এতিয়া n যিকোনো ইনডেক্স হ'ব পাৰে পজিটিভ নেগেটিভ হ'ব পাৰে ফ্ৰেকশন তো যিকোনো হ'ব পাৰে আৰু বাকিখিনি মই নোট ডাউন নকৰো কাৰণ এটো ইনফিনিটি লকে গৈ থাকিব এটো এটা খুবই মানে হেৰি কম্পেক্ট ফৰ্মুলা হয় বহুত ইম্পৰ্টেন্ট ফৰ্মুলা হয় এটো যিমান নিউমেৰিকেল কৰিম এই ফৰ্মুলাটো মনত হৈ যায় এটো বহুত ইজি হয় দেখাত হলো ডিফিকাল্ট হয় যিমান আমি প্ৰেক্টিস কৰিম হেতু আমাৰ ইজিলি মনত হৈ যাব ৰাইট এই প্ৰবলেমটো মানে এই পাৰ্টিকুলাৰ এক্সপেনশনটো মই এই কাৰণে দিছো কাৰণ আমাৰ জেনাৰেলি ইঞ্জিনিয়াৰিং প্ৰবলেমত বহুত এপ্ৰক্সিমেশনছ কৰিবলগীয়া হয় কিন্তু আমাৰ বহুত ধৰণৰ এপ্ৰক্সিমেশনছ থাকে তো এপ্ৰক্সিমেট কৰিবলৈ কাৰণে বাইনোমিয়েল থিওৰামটো বহুতেই হেল্পফুল হয় তো আমি কেইটামান এক্সাম্পলছ কৰিম তাতে ক্লিয়াৰ হৈ যাব কেনেকৈ আমি এপ্ৰক্সিমেট কৰিব পাৰিম এতিয়া আমি এটা এপ্লিকেশন প্ৰবলেম কৰো তো ইয়াতে খুদা গৈছে যে expand 1 divided by 3 plus 2x whole raised to the power of 4 up to 4 terms in ascending powers of x and then descending powers of x ঠিক আছে আৰম্ভ কৰো তো প্ৰথমতে আমি পাৰ্ট 1 এৰে যাম ascending powers of x এৰে কৰিম তো এই যোনটো এক্সপ্ৰেছনটো দিয়া আছে এটো আমি অলপ সিম্পলিফাই কৰি লওঁ ইয়াতে আছে আমাৰ 1 divided by 3 plus 2x whole raised to the power of 4 তো এতিয়া এই 4 যোনটো পাৱাৰ আছে এটো যদি আমি নিউমাৰেটৰলৈ লৈ যাওঁ তো -4 হৈ যাব তো আমি এটো লিখিব পাৰো 3 plus 2x whole raised to the power of -4 ঠিক আছে এতিয়া আমাৰ যেটা বাইনোমিয়েল
থিওৰামৰ যোনটো ফৰ্মুলা আছিলে তাতে 1 + x raised to the power of n আছিলে ৰাইট এটো বাৰু এতিয়া মই পিছত লিখি আছো তো তাৰ মানে কি এটা টাৰ্ম আমাৰ 1 হ'ব লাগিব আৰু এটা টাৰ্মত x থাকিব লাগিব ৰাইট তো তাতে এতিয়া আমাৰটো ইয়াতে কি আছে এটা টাৰ্ম 3 আছে আৰু এটা টাৰ্ম 2x আছে তো আমি কি কৰিম এটা টাৰ্মক 1 বনাব চেষ্টা কৰিম তো 1 বনাবলৈ চেষ্টা কৰিবলৈ কাৰণে কি কৰিম এই যোনটো 3 + 2x আছে 3 + 2x ৰ পৰা যদি আমি 3 টো কমন লৈ লওঁ তেনেহলে কি হ'ব 3 × 1 প্লাস তো কাৰণ 3 পৰা আমি যদি আমি 3 কমন লৈ লওঁ 1 এ থাকিব 2x ৰ পৰা যদি 3 লওঁ তাৰ মানে আমাৰ তাত থাকিব 2 / 3 * x whole raised to the power of -4 ঠিক আছে এতিয়া আমি এটো সেপাৰেট কৰি লিখিব পাৰো 3 raised to the power of -4 multiplied to 1 + 2/3x whole raised to the power of -4 ঠিক আছে ইয়াতে আৰু এটা কথা আহি যায় নেক্সট মই 3 টো কিয় কমন ললো মইতো 2x টো কমন লব পাৰিলো হেতেন মই 3 টো সেই কাৰণে কমন লৈছো কাৰণ 3 কমন ললে ইয়াতে আমাৰ কি আছে সেকেন্ড টাৰ্মটো আহিছে 2x/3 আৰু 2x/3 যেতিয়া আমি ইয়াৰ বাইনোমিয়েল এক্সপেনশনটো কৰিম তো ইয়াতে দেখাই পাবা তো ইয়াতে যোনটো x আছে প্ৰথমতে x আহিব মই এটো লিখি দিও এতিয়া এই ফৰ্মুলাটো আমাৰ কি আছিল 1 + nx plus n -1 divided by 2 factorial into x square plus ... তাৰ মানে কি x ৰ পাৱাৰটো কি হৈছে ইনক্ৰিজ হৈ গৈ আছে প্ৰথমতে x to the power 1 আছে তাৰ পিছত x square আছে থাৰ্ড টাৰ্মটোত x কিউব আহিব x4 তো কি হ'ল এটো ascending power of x হৈ গল হেই কাৰণে x এটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় যে আমি 3 টো কমন লৈ 3 টো হেই কাৰণে কমন লৈছো such that x টো আমাৰ নিউমাৰেটৰ পোৰচনতে থাকি যাওক ফাইন the 3 raised to the power 4 লিখো বা 1 / 3 raised to the power 4 মিনিং টু একেই এতিয়া আমি এটো বাইনোমিয়েল থিওৰাম লৈ প্লাই এক্সপেন্ড কৰিম ঠিক আছে তো আমাৰ প্ৰথম টাৰ্মটো থাকিব হদাই 1 ঠিক আছে প্লাস এতিয়া n কি হয় ইয়াতে আমাৰ n হৈছে -4 ঠিক আছে তো আমি কি লাগে আমাক n * x লাগে তো n হৈছে আমাৰ -4 x কি হয় x একচুয়ালি সিম্পল x টো লবলে নহব গোটেই টাৰ্মটো লব লাগিব 2 / 3x গোটেইটো লব লাগিব প্লাস নেক্সট আমাক লাগে n যোনটো হৈছে আমাৰ -4 multiplied to n - 1 তাৰ মানে -4 - 1 whole divided by 2 factorial multiplied to x square তাৰ মানে x square জেগাত আমি লিখিম 2/3x whole squared ঠিক আছে আৰু এটা টাৰ্ম লিখিলো তো আমাক লাগিব n -1 into n - 2 whole divided by 3 factorial আৰু multiply হৈ থাকিব এটো তলত লিখি দিও multiply হৈ থাকিব 2 / 3 whole raised to the power of 3 plus ... এটো কন্টিনিউ হৈ থাকিব কাৰণ আমাক কি কৈছে আমাকটো 4 টাৰ্ম বুলি কৈছে তো আমি ... মই হেকান লিখিছো কাৰণ আমাৰ তাত এটা দুটা তিনটা চাৰিটা একচুয়ালি পাঁচ চাৰিটা টাৰ্ম হৈ গল ৰাইট ঠিক আছে তো 1 / 3 raised to the power 4 তো 3 raised to the power 4 হৈ গৈছে 81 তাৰ মানে 1 / 81 এটো থাকক 1 এতিয়া আমি এটো সিম্পলিফাই কৰিম -4 * 2 = 8 তাৰ মানে হ'ব 8 / 3x ঠিক আছে নেক্সট টু প্লাস হ'ব কৰি চাবা 4 আছে +4 আছে multiplied to 5 আছে 4 * 5 divided by 2 factorial multiplied to 2 / 3x whole square আছে তাৰ মানে এমটো হ'ব 2 square হৈ যাব 4 তাৰ পিছত তলৰ ডিনোমিনেটৰ 3 square হৈ যাব 9 আৰু x ৰ square হৈ যাব x squared তাৰ পিছত নেক্সট আমাৰ নেগেটিভ আহিব 4 * 5 * 6 divided by 3 factorial multiply to এটোৰ কিউবিং কৰিলে আমি পাম 8 divided by 27 into x cube যেহেতু আমাক only 4 টাৰ্মস কৈছে তো আমি এখিনিতে সমাপ্ত কৰিম ফাইন এতিয়া আমি ইয়াৰ ফাৰ্দাৰ সিম্পলিফাই কৰো 1 divided by 81 তাৰ পিছত আমি পাম 1 - 8x divided by 3 plus এতিয়া আছে আমাৰ 4 * 5 * 4 divided by 2 factorial 2 factorial to হ'ব 2 * 1 multiplied to 9x squared minus 4 * 5 * 6 divided by 3 factorial 3 factorial hobo 3 * 2 * 1 multiplied to 8 divided by 27 into x cube ঠিক আছে কিবা কিবি ক্যান্সেল যায় যদি চাই লও ঠিক আছে 2 আৰু 2 4 হয় তো এফালে হ'ব আমাৰ 3 2 = 6 a2 আৰু a2 ক্যান্সেল হ'ব আৰু 2 ক্যান্সেল নহয় ঠিক আছে তো হ'ল 1/81 multiplied to 1 - 8x divided by 3 plus তো এটো হ'ব 2 * 5 10 10 * 4 হৈ গল 40 ডিনোমিনেটৰত আছে 9 তো 40/9 x squared minus 4 * 5 হৈ গল 20 20 * 8 হৈ গল 160 divided by তলত হৈ গল আমাৰ 27x cube ঠিক আছে তো ফাইনালি আমি কি কৰিম এই
1 over 81 লগত গুটি কেইটা টার্ম মাল্টিপ্লাই কৰি দিম তো আমি পাম 1 divided by 81 minus 8x divided by 81 into 3 hobo 243 plus 40 divided by 81 into 9 ase to it hobo 729 into x squared minus 160 divided by 81 into 27 pa dibo 2187x cube to ami arambho korisilu 3 plus 1 divided by 3 plus 2x whole raised to the power of 4 etu jeti ami expand kori dim the first side term hobo 1 over 81 minus 8x over 243 plus 40 over 729 x squared minus 160 divided by 2187 x cube yete clearly dekha paisa x or power to ki hoise increase hoy goise x to the power 1 x to the power of 2 x to the power of 3 etu increasing order ot ase hekane ami kom etu ascending order ot ase next ami part to ki hobo descending power of x ot jabo lagibo tar mane number 2 amar same expression to loilo 1 divided by 3 plus 2x whole raised to the power of 4 to etu ami likhim 3 plus 2x whole raised to the power of negative 4 ebar ami ki koribo lagibo 2x to common lagibo karon 1 to amak lagibo 2x jodi ami common loilo to 2x opra 2x common lole 1 thakibo plus 3 pra 2x common lole amar hobo 3 over 2x whole raised to the power of negative 4 ঠিক আছে to ebar hobo amar 2x whole raised to the power of negative 4 multiplied to 1 plus 3 divided by 2x ebar x to amar denominator ot ase jete x denominator thakibo ami descending order of x ot pam sai loba itia to etu hobo 2x whole raised to the power of negative 4 multiplied to etu ami iti expand kori dim 1 plus n hoise amar negative 4 n into x x guti to hoise 3 divided by 2x plus minus 4 into minus 4 minus 1 divided by 2 factorial multiplied to 3 divided by 2x here square plus aru eta term lagibo because side of first 4 terms koise to minus 4 minus 5 minus 6 whole divided by 3 factorial multiplied to 3 over 2x whole raised to the power of 3 ঠিক আছে এটি আমি ফাইনাল simplification to korim to ami pam eto 1 divided by 2 raised to the power of 4 hoy jabo 16 into x raised to the power of 4 multiplied to to yate thakibo amar 1 minus to yate 4 ase 2 1 ja 2 2 2 ja 4 to ami pam minus 6 divided by x tar pisot next to plus hobo to minus 4 into minus 5 ase to ami pam simply 4 into 5 divided by 2 factorial tamne 2 into 1 multiplied to 3 square equal 9 2x square equal 4x squared etu minus ot thakibo 4 into 5 into 6 minus ekane ase karon minus to 3 bar multiply hoise odd number hoy to ekane minus sign aise divided by 3 factorial tamne 3 into 2 into 1 3 cube hoy gol amar 27 divided by 2x cube hoy jabo 8x cube fine okay etia ami ki korim sao kot ki cancel jay a4 aru a4 to cancel hoy gol tar pisot 3 to 6 a6 cancel hoy gol aru to kone jay ঠিক আছে to ami pam 1 divided by 16x raised to the power of 4 whole multiplied to 1 minus 6 divided by x plus 5 9s 45 to 5 into 9 45 divided by 2x squared minus if all thakil amar 4 times 4 5 20 20 into 27 ho jabo 540 divided by 8x cube ঠিক আছে এতিয়া আমি 1 divided by 16x raised to the power 4 der guti khini multiply kori diu first term to ahil 1 divided by 16x raised to the power of 4 minus 6 divided by 16x raised to the power of 5 hobo karon x raised to the power of 4 ase multiply ase x logot x raised to the power of 5 hoy gol plus 45 divided by 16 into 2 hoy gol amar 32 x raised to the power of 6 tar pison minus 540 divided by 16 into 8 হৈ যাব 128 তাৰছত x cube আছে x cube আৰু x raised to the power of 4 multiply হ'ব x raised to the power of 7 ঠিক আছে তো এইটোৱে হৈ গল 1 divided by 3 plus 2x whole raised to the power of 4 আমি কি কৰিলে এবাৰ descending power of x ত লিখিলো কেলে descending power এতিয়া যদি এই x raised to the power of 4 ৰ numerator লৈ যাও আমি পাম negative 4 minus next term to 6 divided by 16 আছে 2 3 is 6 2 8 2 8 is 16 tamane etu hobo amar 3 divided by 8 x raised to the power negative 5
plus 45 divided by 32 x raised to the power of negative 6 আৰু last term to হৈছে 540 divided by 128 আৰু multiplied to x raised to the power of negative 7 clearly negative 4 পৰা negative 5 গৈ আছে x ৰ power to এটো কি হৈছে decrease হৈ গৈ আছে তো এখানে এটো আমাৰ descending power of x ত আছে তো এনেকৈ আমি binomial theorem use কৰি পেলাই expand কৰিব পাৰো এতিয়া আৰু এটা বস্তু চাব লাগিব even the question to দিয়া নাই কেতিয়াবা এটা question হতে find the value of x for which the expansion is valid তো তাৰ মানে আমি প্ৰথমটো কেছটো যাও আমাৰ প্ৰথমতে আমি লৈছিলো ascending power যেটি আছিল আমাৰ আছিল first কেছত 3 plus 2x whole raised to the power of negative 4 right তো আমি এটো কি লিখিছিলো 3 raised to the power of negative 4 multiplied to 1 plus 2x divided by 3 whole raised to the power of negative 4 আমি এতিয়া x ৰ ভ্যালু তো কব লাগিব যেটি এক্সপেন্ড কৰিম হেই কিটা x ৰ ভ্যালু এলম মিনিং তো এটোৱে হয় here আমি এটা বস্তু হদাই মনত ৰাখিব লাগিব এই যোনটো সেকেন্ড টার্ম হৈছে 2x over 3 তাৰ absolute value to লম absolute value মানে কি তাৰ positive value to লম আৰু হেতু হদাই 1 তকৈ সৰু হ'ব লাগিব তো এটোৰ মিনিং তো কি হৈ গল এটোৰ মিনিং যেতিয়া আমাৰ এটা এক্সপ্ৰেছন থাকে absolute value of x less than 1 এটো যদি আমি খুলি প্লে লিখো ইয়াৰ মিনিং তো হয় যে x ৰ ভ্যালু তো যোনটো হ'ব -1 তকৈ ডাঙৰ হ'ব আৰু +1 তকৈ সৰু হ'ব তাৰ ভ্যালু হদাই -1 আৰু 1 ৰ ভিতৰতে ফ্লাকচুৱেট কৰি থাকিব তো আমাৰ ইয়াতে আছে absolute value of 2x over 3 less than 1 তো আমাৰ ভ্যালু কি হ'ব -1 less than 2x over 3 less than 1 এতিয়া আমাক x ৰ ভ্যালু হে লাগে আমাক 2x over 3 না লাগে নহয় তো আমি কি কৰিম প্ৰথমতে গোটেই এক্সপ্ৰেছনটো +3 ৰে মাল্টিপ্লাই কৰি দিম তো 3 into -1 হৈ যাব আমাৰ -3 ঠিক আছে 2x divided by 3 2x over 3 into 3 যদি কৰো তো 3 আৰু 3 ক্যান্সেল হৈ প্লে কি থাকিব 2x এ থাকিব less than 1 into 3 হৈ গল 3 এই 2 কো না লাগে এই 2 ৰে আমি কি কৰিম গোটেই এক্সপ্ৰেছনটোক ডিভাইড কৰি দিম তো আমি পাম -3 over 2 less than x less than 3 over 2 তাৰ মানে এই বাইনোমিয়াল এক্সপেনশনটো যেতিয়া কৰিম ইয়াতে আমি তো ডাইৰেক্টলি কি 3 plus 2x raised to the power -4 ডাইৰেক্টলি আমি এনেকা লিখি দিছিলো ৰাইট এটো ascending powers of x ইয়াতে যোনটো এই x আছে এই x ৰ কিছুমান ভ্যালু হ'ব ইয়াৰ x ৰ কিছুমান স্পেসিফিক ভ্যালু আমি লম আৰু সেই ভ্যালু কেটা হৈছে -3 over 2 তাৰ মানে যদি আমি নাম্বাৰ লাইনত চাও তো নাম্বাৰ লাইনত আমাৰ সেন্টাৰত থাকিল 0 left side negative number থাকিল তো negative 3 over 2 মানে -1.5 positive 3 over 2 মানে positive 1.5 তো আমাৰ যিখিনি x ৰ ভ্যালু হ'ব এই দুটা ভ্যালুৰ মাজতে থাকিব ইয়াৰ মাজত যি ভ্যালু ল আমাৰ কোনো প্ৰবলেম নাই সেই ভ্যালুৰ কাৰণে এই বাইনোমিয়াল এক্সপেনশনটো ভ্যালিড থাকিব ইয়াৰ বাহিৰত যদি গছি যাও তেতিয়া কিন্তু ইনভ্যালিড হৈ যাব এই কাৰণে এই ৰেঞ্জটো সোৱাটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় এনেকাকৈ আমি সেকেন্ড কেছটো চাব লাগিব সেকেন্ড কেছত আমাৰ আছিল 3 plus 2x whole raised to the power of negative 4 তো আমি এটো কি লিখিছিলো 2x whole raised to the power of negative 4 তো আমি কমন কৰি লৈছিলো তো আমাৰ ভিতৰত থাকিল 1 plus 3 divided by 2x whole raised to the power of negative 4 যেতিয়া বাইনোমিয়াল এক্সপেনশন কৰিম এটো চাই প্লে লাভ নাই আমি খালি এটোহে চাব লাগে ৰাইট তো ইয়াতে কি হ'ব লাগিব ইয়াতে কন্ডিশন এটোৱে হ'ব লাগিব হিয়াৰ আমাৰ কন্ডিশনটো হ'ব লাগিব যে absolute value of 3 over 2x must be less than 1 ঠিক আছে এতিয়া অলপ কেয়াৰফুলি কৰিব লাগিব ইয়াতে যেহেতু x টো ডিনোমিনেটৰত আছে তো আমি ডাইৰেক্টলি সেই প্ৰিভিয়াস মেথডটো ইউজ নকৰো পাৰি বাট এটো কমপ্লিকেটেড হৈ যায় মই সিম্পল মেথডত কৰি দিও এই যোনটো মডুলাছটো আছে আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো মডুলাছ অফ 3 divided by মডুলাছ অফ 2x ইয়াৰ মিনিংটো সেম টু সেম হয় এতিয়া আমি কি কৰিম আমি জানো মডুলাছ মানে পজিটিভ হয় তো ওপৰটো পজিটিভ তলৰটো পজিটিভ তো আমি কি কৰিম ক্ৰস মাল্টিপ্লাই কৰি দিম তো এটো খালি পজিটিভৰ কেছতে আমি ক্ৰস মাল্টিপ্লাই কৰিব পাৰো তো এই ইকুৱেশনটো কি কৈ আছে এই ইকুৱেশনটো আমাক এটো কৈছে যে absolute value of 2x মই এনেকৈ লিখিছো greater than absolute value of 3 তো যেহেতু আমি জানো এটোৰ ভ্যালুটো হদাই পজিটিভ আহিব তো ইয়াৰ পৰা বাহিৰলৈ যেতিয়া ওলাই আহিব absolute value টোৰ বাহিৰ তো পজিটিভ 2 হে ওলাব সো পজিটিভ 2 into absolute value of x greater than absolute value of 3 তো হেতু আমি পজিটিভ 3 লম তো তাৰ মানে আমি কি পাইছো modulus of x is greater than 3 divided by 2 ঠিক আছে 3 divided by 2 পাইছে তো ইয়াৰ দুটা মিনিং থাকে এইটো যেতিয়া আমি modulus of x টো যদি ভাঙি দিও ইয়াৰ দুটা মিনিং আছে কাৰণ x ভিতৰৰ ভ্যালুটো কিন্তু পজিটিভ নেগেটিভ দুটাই হ'ব পাৰে মই সিম্পলি কৈছো যে absolute value of x ৰ ভ্যালুটো হে পজিটিভ হয় এটো অলপ কনফিউজিং হ'ব পাৰে এনেকৈ বুজিলো যদি মই x ৰ ভ্যালু 2 ললো হেতেন তেতিয়াও মই পজিটিভ পাম আৰু যদি নেগেটিভ 2 লওঁ ভিতৰত তেতিয়াও মই পজিটিভ পাম ৰাইট absolute value মিনিংটো হেতুৱে হয় বাট
এই যোনটো ভিতৰত থকা ভ্যালুটো দুইটাই হ'ব পাৰে, পজিটিভো হ'ব পাৰে, নেগেটিভো হ'ব পাৰে। তো সেম আইডিয়াটো আমি ইয়াতে ইউজ কৰিম। আমি জানো যে এবসলিউট ভ্যালু অফ এক্সটো পজিটিভ হয়, বাট জানো ভিতৰত থকা যোনটো এক্স সেইটো পজিটিভ এক্সো হ'ব পাৰে। তো পজিটিভ এক্সেৰে যদি ৰিপ্লেচ কৰি দিওঁ ইকুৱেশ্যন হ'ব পজিটিভ এক্স ইজ গ্ৰেটাৰ দেন 3/2। বাট যদি মই এবসলিউট ভ্যালুটো নেগেটিভ এক্সেৰে ৰিপ্লেচ কৰি দিওঁ তো নেগেটিভ এক্সো গ্ৰেটাৰ দেন 3/2 হ'ব। ঠিক আছে, এইটো পালোঁ এক্স গ্ৰেটাৰ দেন 3/2 আৰু এইটোত কেছত কি পাইছোঁ নেগেটিভ এক্স ইজ গ্ৰেটাৰ দেন 3/2, বাট মোক এক্স ভ্যালুহে লাগে, মোক নেগেটিভ এক্স নালাগে। তো মই কি কৰিম দুই চাইডে -1এৰে যদি মাল্টিপ্লাই কৰি দিওঁ তেনেহ'লে কি হ'ব -1 ইনটু -x প্লাছ x হৈ যাব। বাট এটা ৰুল আছে ইনইকুৱেলিটিত, এইটো ইনইকুৱেশ্যন চিম্বলটো কয়, ইনইকুৱেলিটি চিম্বলটো আছে গ্ৰেটাৰ দেন। তো যেতিয়া মাইনাছেৰে যদি আমি মাল্টিপ্লাই কৰি দিওঁ তেনেহ'লে এই চাইনটো চেঞ্জ হৈ যাব, গ্ৰেটাৰ দেনৰ পৰা চেঞ্জ হৈ পেলাই লেছ দেন হ'ব। আৰু এফালে -1 ইনটু 3/2 মাল্টিপ্লাই কৰিলে -3/2। এইটো যদি কনফিউজন হয় এনেকৈ মনত ৰাখিব পাৰি যে আমি জানো 3 যোনটো হয় 2তকৈ ডাঙৰ হয়, ৰাইট। যদি মই এতিয়া -1এৰে মাল্টিপ্লাই কৰি দিওঁ বোথ চাইড -3 ইনটু -2, মই কি কৈছোঁ মাইনাছেৰে মাল্টিপ্লাই কৰাৰ লগে লগে এই চাইনটো চেঞ্জ হৈ যায়। কিয় চেঞ্জ হৈ যায়? বিকজ মাইনাছ কৰি দিয়াৰ লগে লগে আমি কি পালোঁ -3 পালোঁ। আমি জানো -3টো সদায় -2তকৈ সৰু হয়, সেইকাৰণে এইটো মিনিং বনাবলৈ কাৰণে আমি ইনইকুৱেলিটি চিম্বলটো চেঞ্জ কৰি দিওঁ যেতিয়া আমি মাইনাছেৰে মাল্টিপ্লাই কৰোঁ। এইটো ডিভাইডৰ কেছতো এইটোৱে হয়, ঠিক আছে। তো এতিয়া আমি এক্সৰ ৰেঞ্জটো পাই গ'লোঁ। তাৰমানে এক্সৰ ভেলু কি হ'ব পাৰে এক্স must be less than -3/2 and x is going to be greater than 3/2, right? এইকেইটা ভ্যালু যদি হয় তেতিয়া আমাৰ বাইনোমিয়েল এক্সপেনশ্যনৰ ভ্যালিড থাকিব। তো আমি এইটো নাম্বাৰ লাইনত চালোঁ। তো আমাৰ নাম্বাৰ লাইনত আছে মাজত 0 আছে, ইয়াতে আছে -3/2 মানে -1.5, সেইটো ফালে আছে +1.5। ইয়াতে অলপ কেয়াৰফুল থাকিব লাগিব। এক্সৰ ভেলু যোনটো আছে -1.5তকৈ সৰু হয়, তাৰমানে আমি -1.5ৰ পৰা গোটেই তলৰ ভ্যালুখিনিহে ল'ম, তাৰ ওপৰৰ ভ্যালুখিনি নলওঁ। আৰু ইয়াতে মই বাবল চাইন এটা দিছোঁ, এইটো বাবল সেইকাৰণে দিছোঁ কাৰণ ইয়াতে এই -1.5 ল'ব নোৱাৰোঁ। যি ভ্যালু ল'ম -1.5তকৈ সৰু ভ্যালুহে ল'ব পাৰিম, তাতকৈ ডাঙৰ ভ্যালু ল'ব নোৱাৰোঁ বা ইকুৱেলটো ল'ব নোৱাৰোঁ। সেইকাৰণে ইয়াতে বাবলটো দি দিয়াৰ মিনিংটো এইটোৱে হ'ল যে -1.5ৰ তলৰ ভ্যালুখিনি লৈছোঁ, কিন্তু -1.5টো আমি নলওঁ। চিমিলাৰলি এক্স গ্ৰেটাৰ দেন 3/2 যদি চাওঁ তাৰমানে কি হ'ব 1.5ৰ গোটেই ডাঙৰ ভ্যালুখিনিয়ে আমি ল'ম, বাকী ভ্যালুখিনি নলওঁ। তো সেট নোটেশ্যনত এটা লিখে এইটো -ইনফিনিটি, কাৰণ আমি জানো লেফ্ট চাইডত কি থাকে -ইনফিনিটিলৈকে যাব। তো -ইনফিনিটিৰ পৰা কাউণ্ট কৰি পেলাই -1.5লৈকে আহিম, ঠিক আছে। ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত ৰাখিম, তাৰপিছত এটা ইউনিয়ন চিম্বল দি পেলাই আমি লিখিম এইটো 1.5তকৈ ডাঙৰ হয় 1.5, ইনফিনিটি। চ' যিহেতু আমাৰ টপিকত সেট থিয়ৰী কনচেপ্টটো নাই, তো আই হোপ এইটো অলপ কনফিউজন হ'ব পাৰে। তো মই ক'ম কি এইটো এভইডেই কৰি দিয়া, বাট মই এইটো দেখুৱাই দিওঁ কোনোবাই যদি সেট থিয়ৰী পঢ়িছা, সেট থিয়ৰী পঢ়ি পেলাই আহিছা তেনেহ'লে এইটো ইজিলি বুজি পাবা কি কৈ আছে। তো এক্সামত এইখিনিত এৰি দিলে হৈ যাব, এইটোও ফাইনেল আনচাৰ হৈ যাব, হয়। তো এইটো এটা ফাইনেল আনচাৰ হৈ যেতিয়া ডিচেণ্ডিং পাৱাৰত থাকিব এক্সৰ ভেলু -3/2তকৈ সৰু হ'ব আৰু এক্সৰ ভেলু +3/2তকৈ ডাঙৰ হ'ব। এইটো কেছত যেতিয়া আমাৰ এচেণ্ডিং অৰ্ডাৰত লৈছোঁ তেতিয়া এক্সৰ ভেলু -3/2 আৰু 3/2ৰ মাজতেই থাকিব, ঠিক আছে। এতিয়া আমি নেক্সট প্ৰব্লেমটো লৈ যাম। ইফ এক্স ইজ ভেৰি স্মল such that its square and higher powers may be neglected, then find the value, ঠিক আছে। ইয়াতে প্ৰথমতে আমি এটা বস্তু বুজিলোঁ, যেতিয়া আমাৰ বাইনোমিয়েল এক্সপেনশ্যনৰ ফৰ্মুলাটো লিখিছিলোঁ 1 + x হোল ৰেইজ টু দি পাৱাৰ অফ n, এজিউমিং ইয়াতে যোনটো এবছলিউট ভেলু অফ x আছে, এবছলিউট ভেলু অফ x এইটো সদায় 1তকৈ লেছ হয়, তেতিয়া এইটো এক্সপেণ্ড কৰিলে আমি কি পাইছিলোঁ 1 + nx প্লাছ n(n-1) divided by 2 factorial multiplied to x square plus n(n-1) n-2 divided by 3 factorial multiplied to x cube. তো এইটো এনেকৈ কণ্টিনিউ হৈ থাকিব। যদি আমি কওঁ যে ইয়াৰ হায়াৰ পাৱাৰ কেইটাক আমি নেগলেক্ট কৰি দিওঁ, নেগলেক্ট কৰা মানে আমি কনচিডাৰ নকৰোঁ, তো এইটো গোটেইটো 0 লৈ ল'ম। ইয়াৰ এক্স কিউবৰ পিছত নেক্সট কি হ'ব, এক্স ৰেইজ টু দি পাৱাৰ 4 আহিব, সেইটো আমি নেগলেক্ট কৰি দিওঁ। তো আমি যিমান হায়াৰ পাৱাৰবোৰ আহিল চব নেগলেক্ট কৰি দিওঁ। প্লাছ ইয়াতে যদি আমি স্কুৱেৰ টাৰ্মটোকো নেগলেক্ট কৰি দিওঁ, তাৰমানে থাৰ্ড টাৰ্মটোত এক্স স্কুৱেৰ আছে, এইটোকো যদি আমি নেগলেক্ট কৰি দিওঁ তেনেহ'লে আমাৰ 1 + x হোল ৰেইজ টু দি পাৱাৰ অফ n কি দিলে, এইটো এপ্ৰক্সিমেটলি দিব, এইটো এপ্ৰক্সিমেটলি হ'ব 1 + nx, ঠিক আছে। তাৰমানে এইটো বুজিবলৈ কাৰণে আমি এনেকৈ কৰিব 1 + x হোল ৰেইজ টু দি পাৱাৰ অফ -3 যদি থাকে তেনেহ'লে এইটো আমি এপ্ৰক্সিমেটলি কি লিখিব পাৰিম 1 + n, nৰ ভেলু হৈছে -3, 1 times -3 into x which is approximately 1 - 3x. তো ইয়াৰ ভেলুটো approximately 1 - 3x. যদি ভেলুৰে পুট কৰোঁ তেতিয়া বেছি ইজি হ'ব। তাৰমানে
let's say আমাৰ আছে 1.2 হোল ৰেজ স্কোয়াৰ ৰুট লৈ লওঁ স্কোয়াৰ ৰুট অফ 1.2 ওলাব লাগে তো বাইনোমিয়েল থিওৰাম দি আমি কি লিখিব পাৰোঁ 1.2 নিলিখি পেলাই প্ৰথমতে আমি 1.2 হোল ৰেজ টু দি পাৱাৰ 1/2 লিখিব পাৰোঁ স্কোয়াৰ ৰুটক আমি কনভাৰ্ট কৰি দিলোঁ এনেকৈ তাৰপিছত 1.2 নিলিখি পেলাই 1 প্লাছ 0.2 লিখিলোঁ হোল ৰেজ টু দি পাৱাৰ অফ হাফ ঠিক আছে তো এইটো কি কৰিম এপ্ৰক্সিমেটলি আমি কি লিখিব পাৰিম 1 প্লাছ হাফ এনৰ ভ্যালু হাফ হয় ইয়াতে মাল্টিপ্লাই টু 0.2 লৈ লওঁ তো এইটো কি দিব 1 প্লাছ হাফ 0.2 কি হ'ব 0.1 তাৰমানে এইটো হ'ব 1.1 তাৰমানে স্কোয়াৰ ৰুট অফ 1.2 যদি লওঁ ইয়াৰ এপ্ৰক্সিমেট ভ্যালুটো হ'ব 1.1 এইটো এক্সাক্ট ভাল ভ্যালু নহয় ইমানো এপ্ৰক্সিমেট ভ্যালু নহয় চলি যোৱা ভ্যালু হয় কাৰণ ইয়াতে আমি হায়াৰ পাৱাৰখিনি হেৰি কৰি দিলোঁ এক্সক্লুড কৰিলোঁ বাট মই ইয়াতে টেকনিকটো দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ কি এইটো আমি কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে তো এইটো ইউজ কৰি পেলাই কনচেপ্টটো ইউজ কৰি পেলাই আমি ইয়াৰ ভ্যালুটো ওলাব লাগে তো আমাক দিয়া আছে 1 মাইনাছ 7x হোল ৰেজ টু দি পাৱাৰ অফ 1/3 divided by denominator আছে 1 plus 2x raised to the power of 3/4 তো আমাৰ আছে 1 plus 2x whole raised to the power of 3/4 তো এইটোক আমি প্ৰথমতে অলপ সিম্পলিফাই কৰি লিখিলো নিউমাৰেটৰটো থাকক 1 minus 7x whole raised to the power of 1/3 multiply to এতিয়া denominatorটো আমি নিউমাৰেটৰলৈ লৈ আহিম তো আমি পাম 1 plus 2x whole raised to the power of -3 divided by তো আমি কি কৰিম বাইনোমিয়েল এক্সপেনশনটো ইউজ কৰিম 1 plus x whole raised to the power of n তো এপ্ৰক্সিমেটলি কেনেকৈ লিখে 1 plus nx ঠিক আছে তো প্ৰথমটো আমাৰ এপ্ৰক্সিমেট হৈ যাব 1 প্লাছ লিখি লওঁ বাৰু 1/3 আছে এইটো আমাৰ n ভ্যালু আৰু x হৈছে আমাৰ -7x ঠিক আছে এইটো গুটিটো মাল্টিপ্লাই হ'ব 1 প্লাছ n ৰ ভ্যালু হৈছে -3/4 ইনটু x x ৰ ভ্যালু হৈছে আমাৰ 2x ঠিক আছে ওকে তো এপ্ৰক্সিমেটলি এইটো হৈছে আমাৰ 1 minus 7/3x whole multiplied to 1 minus 3/2x ঠিক আছে তো এতিয়া আমি কি কৰিম দুটাক মাল্টিপ্লাই কৰি দিম তো আমি পাম 1 minus 3/2x minus 7/3x প্লাছ হৈ যাব কাৰণ -7/3x into -3/2x একচুৱেলি এইটো কৰাৰ দৰকাৰ নাই বাট ষ্টিল মই কৰাই দেখুৱাই আছোঁ 7 3 21 3 2 6 কিয় এইটো x কৰিব নালাগে কাৰণ ইয়াতে কি আছে x স্কোয়াৰ আহিছে আমাকতো এইটো ৰিজেক্ট কৰিব দিছে x স্কোয়াৰ পাৱাৰটো তো আমাৰ তাত ফাইনেলি কি থাকি গ'ল 1 minus 3/2x minus 7/3x তো এই দুটাক যেতিয়া আমি কম্বাইন কৰি দিম আমি পাম -23/6x তো তাৰমানে এইটো যেতিয়া আমি সিম্পলিফাই কৰিছোঁ তো ইয়াক এক্সপেণ্ড কৰি পেলাই আমি পাম 1 minus 23/6x তো এইটো আমাৰ প্ৰবলেম হৈছে ফাইণ্ড দ্য কিউব ৰুট অফ 127 up to 4 decimal places ঠিক আছে আৰম্ভ কৰোঁ এতিয়া আমাক দিয়া আছে 127 তো ইয়াৰ কিউব ৰুট ওলাব লাগে কিউব ৰুট মানে কি হোল ৰেজ টু দি পাৱাৰ 1/3 এটোৰ ভ্যালু ওলাব লাগে এতিয়া 125 ৰ যদি আমাক কিউব ৰুট ওলাব দিয়ে এটো আমি ইজিলি ওলাই ল'ব পাৰিম কাৰণ আমি জানো 5 এ হয় 125 ৰ কিউব ৰুট কাৰণ 5 কিউব যদি কৰো আমি পাম 125 ঠিক আছে তো এতিয়া 127 ৰ কিউব ৰুটটো কেনেকৈ উলিয়াম তো হেকানে আমি কি কৰিম এই 127 টো ভাঙি পেলাই লিখিম 125 plus 2 whole raised to the power of 1/3 ঠিক আছে এতিয়া কি কৰিম এই ভিতৰত 125 টো আমি এটা কমন ফেক্টৰ কৰি লম কমন ফেক্টৰ যদি কৰি দিও তেনে হলে অলৰেডি দুটা টাৰ্ম আছে 125 plus 2 তো ফাৰ্স্ট টাৰ্মৰ পৰা যদি 125 লৈ লওঁ তো ইয়াৰ জায়গাত কি থাকিব এতিয়া 1 থাকিব প্লাস সেকেন্ড টাৰ্মত কি থাকিব 2 divided by 125 এইটো আমি হেই কাৰণে লিখিছো কাৰণ আমাক কি লাগে 1 plus x raised to the power of n ফৰমেটত লাগে এতিয়া আমি এটো সেপাৰেট কৰি লিখিব পাৰো 125 whole raised to the power of 1/3 তাৰমানে কিউব ৰুট অফ 125 multiply to 1 plus 2 divided by 125 whole raised to the power of 1/3 125 or cube root hoise 5 etu to ami easily jano to ami pam 5 multiplied to 1 plus 2 divided by 125 whole raised to the power of 1/3 to iti ami ki korim binomial theorem use kori bile to expand korim etu kyo expand koribo parim karon clearly 2 divided by 125 moi koisilo 2 divided by 125 ei value to hodai 1 otke horu hobo libo yes etu proper fraction hoy proper fraction mane numerator to denominator otke horu hoy to jete numerator denominator ko horu thake jitu value ulabo hetu hodai 1 otke horu ulabo less than 1 hoboi hobo to amar so format ot ase to etu ami itia number 1 buli koi thoi diu to 5 to pisot ami multiply kori dim to itia ami ki korim binomial
expansion use কৰিম তো লিখি দিওঁ using binomial theorem ঠিক আছে তো আমি লম 1 plus 2 divided by 125 whole raised to the power of 1 over 3 তো এইটো হ'ব আমাৰ 1 plus n into x ইয়াতে n কি হৈছে 1 over 3 x কি হৈছে x হৈছে আমাৰ ইয়াতে 2 divided by 125 ঠিক আছে plus next হ'ব আমাৰ n লাগিব 1 over 3 তাৰ পিছত লাগিব multiply to n minus 1 তাৰ মানে 1 over 3 minus 1 divided by 2 factorial ঠিক আছে multiplied to 2 divided by 125 ইয়াৰ whole square আৰু এটা টার্ম লৈ ল যিমান approximation লম হিমান ভাল approximation আহিব মানে যিমান terms লম হিমান ভাল approximate value আহিব so 1 over 3 তাৰ মানে n into n minus 1 into n minus 2 whole divided by 3 factorial multiplied to 2 divided by 125 whole cube ঠিক আছে এতিয়া আমি এটো simplify কৰিম তো এটো পাম 1 plus 2 into so 125 into 3 হ'ব 375 minus to 1 over 3 into 1 over 3 minus 1 তো এটো আমি মই directly calculator put কৰি প্লে value put কৰি দিও 4 divided by 140625 ঠিক আছে next term to লওঁ so next term to আহিব 8 divided by 31640625 plus dot ঠিক আছে এতিয়া আমি কি কৰিম এই গুটে কিটা কম্বাইন কৰি দিম চাৰিটা ফ্ৰেকশন আছে তো যেটা আমি কম্বাইন কৰি দিম সো আমাৰ আহিব 31808483 whole divided by 31640625 ঠিক আছে plus dot এখিনি হায়াৰ পাৱাৰছ আছে এখিনি আমি কনসিডাৰ কৰা নাই আমি নেগলেক্ট কৰি দিছো তো এটো যেতি আমি ক্যালকুলেটৰ দিম তো এটোৰ ভ্যালু আহিব 1.005305 dot ঠিক আছে ফাইন তো এটো আহিল আমাৰ ভ্যালু 1 plus 2 over 125 whole raised to the power of 1 over 3 ঠিক আছে এতিয়া আমি 1 লৈ গৈছে আমাকটো 5 লগত মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব তো আমি মাল্টিপ্লাই কৰিম 5 into 1.005305 dot তো মাল্টিপ্লাই কৰিলে আমি পাম 5.02652578 ঠিক আছে বাট প্ৰবলেমটো আমাক কৈছিল 4 ডেসিমেল প্লেস লগে লাগে তো তেনে হলে এটো approximately আমি কি কৰিম 5.0265 এখিন লগে লম তো 4 ডেসিমেল প্লেস লগে ললো তো 127 whole raised to the power 1 তাৰমানে 127 ৰ কিউব ৰুট টো হ'ব 5.0265 এতিয়া যদি আমি এটো ক্যালকুলেটৰ পুট কৰি চাও ক্যালকুলেটৰৰ ভ্যালু দিব 5.0265259695 ঠিক আছে তো এই দুটা আৰু এই দুটা যদি কম্পেয়াৰ কৰো ফাৰ্স্ট ডেসিমেল প্লেস টো ঠিকই আছে সেকেন্ড ডেসিমেল প্লেস থাৰ্ড ফোৰ্থ ফিফথ সিক্সথ 6 decimal place লকে আমি actually correct value পাই আছো হইজো বহুত ভালেই হয় তো তাৰ মানে binomial আৰু এটো আৰু একুৰেট হ'ব যদি আমি বাকি টার্মস কিনিও লম বাকি 5th term 6th 7th টার্ম জিমান বেছি টার্ম লম হিমান ক্লোজ আহিব হেৰি লৈ ৰিয়েল ভ্যালু লৈ মানে square root of 125 square root of 127 ৰ ভ্যালু লৈ আহিব উছৰ পাবহি তো আই হোপ binomial theorem কিমান ইম্পৰ্টেন্ট কনসেপ্ট এটা হয় এটো বুজি পালো একচুয়ালি কি হয় binomial theorem টো এটা বহুত পুৰণা ম্যাথমেটিক্যাল কনসেপ্ট হয় প্ৰথমতে আগতে যেতিয়া আজিকালি সাইন্টিফিক ক্যালকুলেটৰ ওলাই গল এডভান্স কম্পিউটাৰ ওলাই গল আগতে যেতিয়া এইবোৰ বস্তু ইনভেন্ট হোৱা নাছিল তো ম্যাথমেটিক্যালি আমি এনেকুৱা binomial theorem ইউজ কৰি প্লাই মানে আমাৰ পুৰণা ম্যাথমেটিশিয়ান বোৰে এনেকা binomial theorem ইউজ কৰি প্লাই কমপ্লেক্স বস্তুবোৰৰ কিউব ৰুট 5th root 7th root এনেকা ভ্যালুবোৰ ওলাইছিল তো এটো এটা বহুত পাৱাৰফুল মেথড হয় binomial theorem ইউজ কৰি প্লাই আমি বহুত কিছুমান ইভেন কমপ্লেক্স ইঞ্জিনিয়াৰিং প্ৰবলেমছ থাকে হেবৰকো আমি সিম্পলিফাই কৰিব পাৰো এপ্ৰক্সিমেশনৰ কাৰণে আমাৰ বহুত হেল্পফুল হয় কাৰণ আমি জেনাৰেলি ইয়াতে কি কৰিলো ইয়াতে আমি একচুয়ালি এপ্ৰক্সিমেট কৰিছো এটো এপ্ৰক্সিমেট কৰিছো তো এইবোৰ যিবোৰ ভ্যালু আমি পাইছো একচুয়ালি আমাৰ এইবোৰ ইকুৱেল লিখিব নালাগে আমি ইয়াতে একচুয়ালি এপ্ৰক্সিমেটলি ইকুৱেলছ টু সিম্বল হে লিখিব লাগে তো এই কাৰণে binomial theorem টো এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট টুল হয় এপ্ৰক্সিমেশনৰ কাৰণে তো আই হোপ লেকচাৰটো ক্লিয়াৰ হ'ল তো আমাৰ binomial lecture to এখিনিতে হেক কৰিলো so see you in the next lecture with a new topic thank you